हाय हेलो नमस्ते भल था समस्ते जय जगन्नाथ समस्त को आज मुझे कहवाक चाहूँगी जो मैंने स्टूडियो खोली फोटोग्राफर स्टूडियो जो मैंने खोली जो मैंने आउटडोर शूट कर स्टूडियो किसी ना मो पाखे बाकी मुझे कहूँ आम जी स्टूडियो खोली जो जी दुकान करके बसी से ତାଙ୍କର ଆମ ଆମେ ଯେତିକି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଖୋଲିକି ବସିଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଯାହା ରହୁଛି ସେତିକି ନେଇକି ଆମେ ଘର ଚଳେଇ ପାରିବାର କ୍ଷମତା ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ହେବ ନାହିଁ କି ହେଉନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଯେତିକି ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଖୋଲିକି ତାଙ୍କ ଘର ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କର। ଯେତିକି ଭାଇ ମାନେ ଯାଉଛ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେ ପାସପୋର୍ଟ ଉଠେଇଦେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେତିକି ବି ଯାଉଛ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛ आसुच दुकान को फोटो उठे फोटो उठाऊच बार्गेनिंग करुच ठीक अच्छे केते बार्गेनिंग करुच भाई पासपोर्ट फोटोटा उठेले 4 कपी की आम नौ 40 टंका 8 कपी की 60 टंका किंतु वर्तमान सुधा आसोसिएशन प्राइस धरला 80 टंका 90 टंका 4 कपी की धरला 60 टंका 8 कपी की धरला 80 टंका यही रेट्रे धरला बर्तमान आसोसिएशन प्राइस किंतु सी आसोसिएशन प्राइस आम ये रखिले आम दुकान टोटाल बंद हो एक नंबर। द्वितीय नंबर आसवे फोटो उठेदे भाई तुम 30 टकर पा दौल 6 कपी किए कहते भाई तुम 20 टकर दौल 4 कपी जहाँकि आम जीवन दे न भी एपर्तंत कहारिकी से रेट्रे कि लोक मैंने से कथा को आसी कहते आमको से रेट्रे दियो फोटो। अरे भाई माने मार्केट सब रेट बढ़ुची कौन आम जो पेपर किणुचे पेपर रेट बढ़ुनी कलम काली रेट सब बढ़ला ना तो आमर कौन पेपर रेट बढ़ुनी आमर भी पेपर रेट बढ़ुची ना आम भी किणिकी आणुचु आम जो जाऊँ 20 टका पुड़िकी पेपर आने बर्तमान 50-60 टका तेल पुड़िकी जाऊँ पेपर आने तो तार भैल्यू बढ़ुची ना निहाती आम 40 जगह 50 टका नवा तो लोक उठे फोटो आम पाखे पासपोर्ट बंद करदे उठा ऑनलाइन दुकान किसी अच्छा से बुझुना सी दे दौरान ठीक अच्छे किंतु आम जी ऑनलाइन दुकान कौन अच्छी ये थ्रू कस्टमर रोच अलग बात लुटुंट आम से भी करनु आम पासपोर्ट उठाऊ आम घर देखिए चल जी कहली पूरा जी स्टूडियो खोलिकी बसी दुकान करके घर देखिए चल माने इन्वेस्ट कर आज प्रिंटर खराब है प्रिंटर आण 25,000 20,000 कि 25,000 भर गोटे प्रिंटर आसूसी एप्सन जो भल प्रिंटर भल क्वालिटी खोज पुणी लोक भल क्वालिटी प्रिंटर भल क्वालिटी प्रिंटर आने प्रिंटर 25,040 टंका ना हिसाब से काटी दियो केते टंका काली जीवो केते पेपर जीवो निजर मजूर जीव इलेक्ट्रिक बिल केते गला से केतेटा फोटो उठे सारा से प्रिंटर पैसा उठो प्रिंटर पैसा उठला प्रिंटर हेड खराब हो से हेड को रिपेयर करता जी हेनी रिपेयर पुणी नुआ प्रिंटर आण तो एमती आम लाइफटा चलता है सब इनवेस्ट चलता है खाली कहते स्टूडियो जे खोली मालामाल। अरे भाई मालामाल कौन करुचे मालामाल सीजन कौटी बाहर कल दीटा पाचे मैक्सिमम तो कमिगला आगु भल आसूला कमिगला जेहेतु आउटडोर लोक किसी बाहर पारे जो मान स्टूडियो ना तो से लाइफ भल कारण से थर इनवेस्ट करदे कैमेरा कि आने बास भड़ा लगे कल कले उठेले चलते कि आम कैमेरा किणिकी आणिलु रखिलु दुकान पर इनवेस्ट कलु दुकान कलु फोटो कलु सब कलु लोक जिते सुविधा देखा लोक सस्ता खोजुंट। अरे भाई सस्ता सब जिन सस्ता खोजनी भाई आमर भी किसी अच्छी फैमिली अच्छी आम भी प्रेसर अच्छु जे आम क्या आम घर को एटू 2टा नेले आम दाना घर को दबू तो सेटा भाई मैंने समस्ते बुझा चेष्टा करूँ जेकोसी स्टूडियो पाक जाऊँ फोटो उठे बार्गेनिंग करूँ ठीक अच्छे तुम्हें मैरेज कल देल से ठीक अच्छे भाई आमको 5,000 2,000 काट चलो भाई ये 40 टका 20 टका 30 टका भाई आलू आने जाऊँ 50 60 टका 100 टका लेखा देकी आलू रेट जो बढ़ला मार्केट रे से गाँव से जानचु ना आलू रेट रही 40 टका भाई बहुत बढ़िया कथा है 40 टका मार्केट में जाकि पचारे कौन से दुकान को जे 40 टकर तुम कहीं देल आगुरी दौल 20 टका दौन 20 टकर आलू कहे कहीं किंतु फोटोग्राफर जो गोटे स्टूडियो वाला जब फोटोर रेट बढ़े दिए से 50 टका पेपर तक किणा भी पड़ी अधिका काली किणा पड़ी अधिका से जगह उपर लोक मैंने कहे तुम आगुरी दौल 6 कपी कि 30 टका दौन से 6 कपी 30 टका कौन पाई लोक भितर ये जो भावना कौन पाई आसूची भाई मैंने समस्ते भावना चेंज कर जमी आलू तुम तेल किंतु देखीच रेट बढ़ी तो तुम से नहीं आसुच किसी भी दुकानी की कौच कि भाई आमको 100 टका देलु तेलटा एवं 150 टका कहीं 150 टका नौचु से कथा कहीं प्रश्न उठाऊन से भाई बेपार करे जी तेजराती दुकान परिया दुकान ताकर बिल्डिंग चलो सब देखे परिया दुकान तेजराती दुकान मान बिल्डिंग अच्छी कि ना
କିନ୍ତୁ ଆମ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷର ପଇସାର ଅଛି ବା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ସେମାନେ ଘର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେତିକି ଆମ ପିଢ଼ିର ଖୋଲିଛନ୍ତି 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ କି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘର ଥରେ ଦେଖ, ତାପରେ ଜାଣିବ ଯେ ସେମାନେ କେତେ ପରିସ୍ଥିତିର ଚାଲୁଛନ୍ତି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରତେ ପଡ଼ୁଛି 2-3ଟା। ଆଜି ଫଟୋର କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଆସୁନି, କାହିଁକି ଆସୁନି? ପ୍ରିଣ୍ଟର ଭଲ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, ମନିଟରଟେ ଭଲ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନିଟର ଭଲ କିଣିକି ଆଣିଲେ ଯଦି କଲର ବାଲାନ୍ସଟା ଆମକୁ ଭଲ ଦେଖାହେଲେ ଲୋକଟା ଭଲ ଫଟୋଟା ନେବ, ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ନେବ, ତାକୁ ଆଣିକି ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ ମାରିଲେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍ପିଡ୍ ହେବା ପାଇଁ ତାର ପୁଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ'ଣ ଏସେସରିଜ ଲଗାଇଲେ। ଏତିକି ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଦୋକାନକୁ ମଡିଫାଏ କରୁଛୁ, ଦୋକାନକୁ ଡିଜାଇନ କରୁଛୁ, ଲୋକ ଟିକେ ଆସିବେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ହେବେ ଦୋକାନ ଆଡ଼ିକି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଫଟୋଗ୍ରାଫରରୁ ହେଇଗଲୁଣି ମୋବାଇଲ ରିପେୟାର, ଜେରକ୍ସ ମ୍ୟାନ୍, ଏମିତି ସବୁ ହେଇଗଲୁଣି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେ ଆମକୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ସେଇ ପଇସା ମିଳିପାରୁନି। ଆମକୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଲାଇନ୍, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି ସବୁ। ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଏବେ ବୁଲିକି ବରଂ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବାହାର ଫାହାର ଇଭେଣ୍ଟ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କରିକି ବସିତେ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ନା ଧରିବିନି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଥରେ ପଚାରିଲି, ଭାଇ ତମେ ତ ଏମିତି କଲ୍ ଭଲ କରୁଛ, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଖୋଲିକି ବସୁନ? କହିଲେ ଭାଇ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଅଛି ସେଥିରେ, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଖୋଲିକି ବସିବାଟା ବହୁତ ଟେନସନ୍, ମୋର ଏମିତି ଭଲ ଚାଲିଛି। କାହିଁକି କହିଲେ? ଯଦି ସବୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଫଟୋ ଉଠେଇବେନି, ସବୁ ଏମିତି ଧରିକି ବୁଲିକି କଲ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆମେ ତ କଲ୍ ପାଇଯିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦୋକାନରେ ଆମେ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଚାର୍ଜେସ୍ କିଛି ନଥିବ। ଆମେ ବି କ୍ୟାମେରା କିଣୁଛେ, ସେଇ କ୍ୟାମେରାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଚାର୍ଜ ଆମେ ଦେଉଛେ, ଯେଉଁମାନେ ବୁଲିକି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆମର ତାଙ୍କର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିଲାନି। ଆଉ ତ ଆମକୁ ଫରକ କେଉଁଟା ପଡ଼ୁଛି? ଦୋକାନ ଭଡ଼ା ଦିଅ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ହେଲା ତାକୁ ସେ ପଇସା ତାର ପଡ଼ିକି ରହିଥିବ, ଗଲା। ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ମାସକୁ ମାସ ଦିଅ, ତ ଆମେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଦୋକାନ ପୁଣି ସେ କଲ୍ ସମୟରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଯାଉଛି। ତା ପାଇଁ ଯେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହୁଏ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ରଖ, ତାକୁ ମାସିକିଆ ମଜୁରୀ ଦିଅ ବା ଭଡ଼ା ଦିଅ, ତାର ଯେତିକି ଦରମା ତାକୁ ମାସିକିଆ ଦିଅ। ମାନେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ 40 ଟଙ୍କା ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲିଣି। ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋତେ 40 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, 40 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ମାନେ ବହୁତ ମୋତେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନି କେତେବେଳେ କିଛି ବି। ଯେହେତୁ କଷ୍ଟମର, ଗରାକୀ ହିଁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି। ଆଉ ତ ଆମ ବେପାର ଲାଇନରେ ସେଇଆ ଅଛି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରୁନି ଯେ ତମେ ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ଭାଇ ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, କିଛି କହିଲ କାହାକୁ? ତେଲ କିଣିଲ, ପକେଇଲ, ଗାଡ଼ିର ପକେଇଲ, କିଣିକି ତେଲ କିଣିକି ଖାଇଲ, ଆଳୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ଡାଲି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, କି ହଳଦୀ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ଯାହା ବି ହଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ତମେ ସେଠି କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଉନ। ଭାଇ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲ ଏତିକି 1 ଲିଟର ନା କି କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଆମକୁ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦିଅ, ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଉନ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଦୋକାନରେ ଆସିକି ଉଠଉଛ, ଯଦି ଜେରକ୍ସ ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ଉଠଉଛ, ଖାତା କଲମ ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ଉଠଉଛ, ଯେଉଁଠିକି ଟଙ୍କେ 8 ପଇସାର ବେପାର। 20 ଟଙ୍କାଟି ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଆମେ ସେଠି 2 ଟଙ୍କା କି 3 ଟଙ୍କା ଟିକେ ପାଇଥିବୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ ଯେ ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ଟଙ୍କା ନେଲ। ଭାଇ ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଚେଞ୍ଜ କର, ଚିନ୍ତାଧାରା ଚେଞ୍ଜ କର ଭାଇ। ଏଇ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ ତୁମେ ଆଜି ଡିଜିଟାଲ ହେବା ଫଳରେ ତୁମେ ଆଜି 5 ଦିନ, 10 ଦିନ, ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରୁଥିଲ ଯେଉଁ ଫଟୋକୁ, ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପାଉଛ ଫଟୋଟା। ତ ସେଟାକୁ ବି ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆଣ ଯେ ଜଣେ କ'ଣ ଖୋଲିକି ବସିଛନ୍ତି ପଇସା 2 ପଇସା ପାଇଁ। ଆଜି ତୁମେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଇକି ନେଇଗଲ 8 କପି 7 କ'ଣ ତୁମେ ମାସେ ଏପଟରୁ ଆସିପାରିବନି, ଫଟୋ ସରୁ ସରୁ ତୁମର ମାସେ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ସେ 40 ଟଙ୍କାଟା ଆମେ କ'ଣ ମାସେ ସାରା ଘର ଚଳିବୁ? ଡେଲିକା କେତେଟା କଷ୍ଟମର ଆସୁଥିବ, କେତେ ବି କଷ୍ଟମର ଆସିବେ ଡେଲିକା। ଗାଁ ଭିତରେ ଟାଉନ ଉପରେ କ'ଣ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଟା ମୁଁ ଟାଉନ ଉପରେ ଦୋକାନ କରିନି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଅଫିସିଆଲି ଯେଉଁମାନେ ବସୁଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ପାଖରେ କି ଥାନା ପାଖରେ, ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଥିବ, ସେଟା କହିପାରିବିନି। ଫିର୍ ବି ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଭାଇ, ସବୁର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଜେରକ୍ସ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସ କରୁଛି, ପେପର ଆଜିକି ଧଇଲାଣି 270 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ଲୋକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, 270 ଧଇଲାଣି ପେପର, କାଳି ରେଟ୍ ଧଇଲାଣି 150 180 ଟଙ୍କା ନା କାଳି ରେଟ୍। ତ ସେଠି ରେଟ୍ ବଢ଼ିବନି। ଜେରକ୍ସ ଥିଲା ଟଙ୍କାଟେ ଲେଖା ନେବ, 2 ଟଙ୍କା କାହିଁକି କରିବ, 3 ଟଙ୍କା କାହିଁକି କରିବ? ଆରେ ଭାଇ ସେ ମେସିନ୍ଟା କିଣିକି ବସେଇଛି, ମାଗଣାରେ ବସେଇନି, ସେ ମାଗଣାରେ ଚାଲୁନି କି ଖାଲିଟାରେ ଚାଲୁନି। ଶସ୍ତା ଖାଇବା ଲୋକ ବନ୍ଦ କର, ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଡେଭଲପ୍ କରିବ। ଖାଲି ନୁହଁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁଟା ସିଆଡ଼ୁ ବଢ଼ିଲା, ଯେଉଁଟା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଫଟୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ କେଣେ ବାହାରୁନି, ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କେହି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି।
ସେମାନେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? 40 ଟଙ୍କାଟାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଦିନସାରା ବଞ୍ଚିଯିବେ? କେତେଟା 10ଟା ଆସିବ ନା? କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? 400 ଟଙ୍କା। 400 ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲାଣି ଏଠି? ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପର ଡେ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ରଖାଯାଏ ତ କମ ସେ କମ ସେ 150-200 ଟଙ୍କା ନେବ ସେ ଚାର୍ଜ ଡେଲିକା। ତ ମାସକୁ ହେଇଗଲାଣି ତାର 6000 ଟଙ୍କା, ଡେଲିକା 200 ଟଙ୍କା ନେଲେ 400 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲେ, 200 ଟଙ୍କା ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ରହିଲା 200 ଟଙ୍କା କାଳିର ଅଛି, ପେପର ଅଛି, କେତେଟା ଯିବ? ସବୁ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ 10ଟା କି 15ଟା 20ଟା ହାଲ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫଟୋ ଆସୁଛି। ମେ ବି ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ ରହୁଛି ସେଇ ଡେଟ୍ରେ 25ଟା 30ଟା ଆସୁଛି, ବେଶୀ ବି ଆସୁନି, 25ଟା 30ଟା। କେତେ ଦିନ? 3 ଦିନ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ହାର୍ଲି, ବାସ୍ ସରିଗଲା ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଲାଇଫ୍ ଖତମ। ସମସ୍ତେ ଭାଇ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। এই ফটো স্টুডিওକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ବାର୍ଗେନିଂ କରିବା ସେଇଟା ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ବନ୍ଦ କର। ଅଧିକା ନିଆଯାଉନି ତମ ପାଖରୁ ଭାଇ, ଇଏ ବି ଚଳନୀୟ ଜିନିଷ। ଏଇ ବିନା ଫଟୋରେ ତମେ କୋଉଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଖୋଲି ପାରିବନି। ଯେମିତି ତେଲ ବିନା ତେଲରେ ତମେ ରୋଷେଇ କରିପାରୁନ, ସେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଅଫିସିଆଲି କାମ ତମେ ବିନା ଫଟୋରେ ବିନା ଜେରକ୍ସରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ତ ଆମକୁ ବି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ କୌଣସି ଫଟୋ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଫଟୋ ଉଠେଇଥାଏ ତ ସେଠି ବାର୍ଗେନିଂ ରଖନ୍ତୁନି। ଯେ ଭାଇ ତମେ ଦେଇଥିଲ 40 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା, ତମେ ଦଉନ 30 ଟଙ୍କାର 8 କପି 6 କପି, ଭାଇ ତାର କିଛି ମଜବୁରି ବି ଅଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବି ଦେଇଦେଉଛୁ। କ'ଣ କରିବ? କଷ୍ଟମରଟା ଆସିଛି, ସେଇଥିରେ ବି ଅଧା ଲୋକ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ନେବ? ଆରେ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛୁ ଆସୋସିଏସନ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଦେଖ। ଆସୋସିଏସନ ପ୍ରାଇସ୍ କରାହେଇଛି, ସିଏ କ'ଣ ମୂଳା ଘାସ ଖାଇଦେଇକି ପ୍ରାଇସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି କି? ନା, ସେଇ ଫଟୋଗ୍ରାଫରକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖିକି ପ୍ରାଇସ୍ଟା କରାହେଇଛି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଉପରକୁ ଉଠିମୁ। ଆଗକୁ ଡେଟ୍ରେ ଭାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ୟାମେରା କିଣା ହେଉଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କେତେ ଦିନରେ ଉଠେଇମୁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମାନୁଥିବେ କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲୋନ୍ଟା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋନ୍ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଯଦି ବିନା ଲୋନ୍ରେ କ୍ୟାମେରା ଆଣିଥିବ କହିଦେବି ଠିକ୍ ସେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, ଭଲ ଇନକମ୍ କରୁଛି, ମୁଁ କହିଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଯଦି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଖୋଲିକି ବସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଖୋଲିକି ଅନଲି ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ କହିଲା ଏସବୁ ମିଛ କଥା କହିଲା, ଗାଲୁଆ କଥା କହିଲା, ଭାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ଲୋନ୍ ପାଇଁ କରିବା। ତ ଲୋନ୍ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦିଏ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଭଲ ଥିବ, ତ ସେମାନେ ଭଲ ପଇସା ସୁଝି ପାରୁଥିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଲୋନ୍ଟା ସୁଝି ପାରୁଥିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲୋନ୍। ତ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଯିବ, ପ୍ରଥମେ ଯଦି ତ ପଚାରେ ଯେ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ, ନା ଭାଇ ବିଜନେସ୍। ନା କେଉଁ ବିଜନେସ୍? ନା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ। ସେଉଠୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଫେରେଇ ଦେବ ଆମକୁ। ଯେତିକି ଆଡ଼େ ଆମେ ବି ଭାବୁଥିବୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଛି, ତ ଲୋନ୍ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛେ? ତ ମିନିମମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଜାଜ ADB ଏଇମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନେ 30-35% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମେ ଆଣୁଛୁ। ତ ସେତିକି ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଉଛୁ ବା ତା ସୁଧ ପଇସା ଦେଉଛୁ। 1 ନମ୍ବର। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲୋନ୍? ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବ ପରିବା ଦୋକାନ ଥିବେ, ସେମାନେ ଯାଇ କହିବେ ଯେ ଆମ ଲୋନ୍ ଦରକାର। ନା ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛ? ନା ପରିବା ଦୋକାନ ଅଛି, ଭାଇ ଆପ୍ରୁଭ୍। ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛ? ତେଜରାତି ଦୋକାନ, ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଅଛି, ଆପ୍ରୁଭ୍। ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛ? ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଅଛି, ଆପ୍ରୁଭ୍। ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛ? ତେଲ ଭାଜି ଜିନିଷ ଦୋକାନ ଅଛି, ଆପ୍ରୁଭ୍। ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆପ୍ରୁଭ୍। ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କୁ କେହି ଲୋନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ନାଁ କହିଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ନା ତମର ସିଜିନ୍ ବେପାର, ସିଜିନ୍ ଆସିଲେ ପଇସା, ନହେଲେ ନାହିଁ ତମେ ବସୁଛ, ତମେ କ'ଣ ଲୋନ୍ ସୁଝିବ? ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ, ସିଜିନ୍ ଆସିଲେ ପଇସା, ସିଜିନ୍ ନ ଆସିଲେ ଲୋନ୍ ଦେଇପାରିବେନି। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଜନ୍ରେ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ବାହାରେ ଆମେ କ୍ୟାମେରା ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେବୁ। ଆଜି ଏ ମାର୍କେଟରେ ଏ କ୍ୟାମେରା ଚାଲିଲା, ସେ କ୍ୟାମେରାଟା କିଣି ଆଣିଲେ, ସିଜନ୍ରେ ଯେଉଁ ପଇସା ବାହାରିଲା, ବେସିଜିନ୍ରେ 30 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା। ତ ଆମେ ଲୋନ୍ କିସ୍ତି ଲୋନ୍ ଆଣିବୁ, ମାସକୁ 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ସୁଝି ପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ଯେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କଥା କହିଲେ ଭାଇ ଲୋନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍, ଲୋନ୍ ମିଳେ ହିଁ ନାହିଁ। ଭାବୁଥିବ ଏ ବିଷୟରେ ବି ଯାଇ ଭାବ, ଯଦି ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହିଲିଣି ମିଛ କଥା କହିଥିବି, ଏ ବିଷୟରେ ଭାବ। ତମେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କର, ଯାଇ ପ୍ରଥମେ କୁହ ଭାଇ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ତମର ରେଜଲ୍ଟ, ତାପରେ ଦେଖିବ। ସବୁଆଡ଼ୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ। ଆଉ ଏତିକି ମୋର ଆଜି କହିବାର ଏଇ କାରଣ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଦେଖୁଛି ଦୋକାନରେ ତ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଉନ୍ ସିଜିନ୍, ସବୁବେଳେ ବେପାର ଯାହା ବି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି।
ଆଉ ତାପରେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏମିତି ଆସିକି ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ହବ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ତମେ ବା ଦଉଥିଲ 6 କପି କି 30 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 କପି କି 30 ଟଙ୍କା କାହାକୁ ଦେଇନାହିଁ। ସେ 6 କପି 30 ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ, ମୁଁ କେବେ ନେଇଛ ତମେ ମୋ ପାଖରୁ? ଯେତେ କହିଲି କେବେ ନେଇଛ ନା ତମେ ଦଉଥିଲ, ମୁଁ ଦଉଥିଲ କଣ, କେବେ ମୁଁ ଦେଇଛି କି ତମକୁ? ମୋ ପାଖକୁ ନେଇଛ 30 ଟଙ୍କାଟି, ମାନେ ଯାହାକି ସେମାନେ ପାନ ପୁଡ଼ିଆ ଟଙ୍କା ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ 30 ଟଙ୍କା ଆମ ପାଖରେ ବାର୍ଗେନିଂ ହେବ। ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଛୋଟ 30 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା ବେପାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ଲିଜ୍ ମାନେ କରନି, ଏସବୁ ଯେଉଁ ବାର୍ଗେନିଂ ସିଷ୍ଟମ କରନି, ବେଶୀ ଲାଭ ନୁହଁ ତାଙ୍କର ହେଲା, ବେଶୀ ଲାଭ ନୁହନ୍ତି ସତରେ। ଦେଖ ନିଜେ ଖୋଲିକି ଗୋଟେ ବସ, ଦୋକାନ ଖୋଲ, ତାପରେ ଜାଣିବ ସିଚୁଏସନ କ'ଣ। ଯେ ଦୋକାନ ବସୁଛି ସିଏ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଦୋକାନର ସିଚୁଏସନ କ'ଣ କ'ଣ। ଭାଇ ଏତିକି କହିକି ମୋର ଯାହା ଥିଲା ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲି। କାହା ମାଇଣ୍ଡ କି ନେବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ କହିଛି ତା ଠିକ୍ ନୁହଁ।